आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे रूपमान आंटी को। रूप आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी और गुरु जी की साथ संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अंकल, मेरी आवाज आ रही है जी? जी आंटी, क्लियर है आपकी आवाज। थैंक यू जी। साथ संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ, पर सत्संग में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी अपने बचपन के बारे में। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पे कई लोग ऐसे थे जो बहुत ज्यादा परमात्मा को मानते थे, और मानते तो सब थे, पर कई जुड़ना चाहते थे परमात्मा के साथ। और कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो सोचते थे कि दूसरों के जुड़ने से ही हमारा कल्याण है, ठीक है, हम अच्छे कर्म कर रहे हैं दुनिया में, वो ही बहुत है। तो मेरे जो दादाजी थे, उनको बहुत शुरू से ही, बचपन से ही उनको परमात्मा की तरफ बहुत रुझाव था, और वो यही बोलते होते थे कि गुरु के बिना आदमी की गति नहीं है। और वो शुरू से आर्मी में थे, पर गुरु की खोज करते रहते थे कि मेरे को असली गुरु मिल जाए, वो गुरु मिल जाए जो मुझे परमात्मा के साथ जोड़ सके। तो बहुत उन्होंने इधर उधर ढूंढा और फिर फाइनली उन्होंने राधा स्वामी सेक्ट को अडॉप्ट किया। उधर से मेरे नानी जी थे, वो सोचते थे कि अगेन उनका भी यही बिलीव था कि गुरु का होना बहुत जरूरी है, और उन्होंने भी नाम लिया हुआ था अपने गुरु से। पर वो गुरु ग्रंथ साहब में भी बहुत बिलीव थी उनकी, और वो गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मानते होते थे। जैसे हम रिचुअल्स करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी को अच्छे से संतोखना, उसको सुबह अच्छे से उसका सुखासन करना, उसको सुबह पढ़ना, वो इस तरह करते होंगे सीखे। तो जो मेरे दादाजी से वो गुरु ग्रंथ साहब ਨੂੰ बहुत पढ़ते ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵਾਂਗੂ ਖੋਲਣਾ, पढ़ना ते बंद करके ते आ जाना। पर मेरे नानी जी ने पूरा भोग भी लगाना, सारा कुछ करना। सो मैं दोनों चीजां देखियां हुई सीखियां। ते मैनू भी अपने दादाजी ते नानी जी तो सुन के बड़ा ही परमात्मा वाल मेरा झुकाव हो गया। मैनू भी लगता सी कि मैनू भी गुरु धारण करना चाहिए। मैं 10-12 साल दी होंगी उदों तो मैनू ये सी कि मैनू गुरु मिलने चाहिए, पूर्ण गुरु मिलने चाहिए। सो जदों मैं 16-17 साल दी हुई ते मैं अपने दादाजी नू कहा कि मैनू भी तुसी गुरु धारण करवाओ, क्योंकि मैं भी परमात्मा नू देखना है। ते मेरे दादी जी बड़े नाराज होए मेरे दादाजी नाल, कहंदे कल नू इहदी जे इस तरह के घर दे विच शादी हो जाती है कि जिथे वो नहीं मनदे ते फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी इहदे वास्ते, ते तुसी इहनू किस कम च लगा रहे हो, हाले इहदी तां पूरी शी इज टू यंग फॉर दिस। सो मैनू बड़ा ही बुरा लगा कि मेरे दादी जी ने मेरा सारा काम खराब कर दिता। एनीवेज उस तो बाद बड़े हुए, ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਵੀ ਆਰਮੀ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਆਰਮੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡ ਵੀ ਆਰਮੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਮਹਾਉ ਇੱਕ ਬੈਕ ਸੀਟ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। सो मेरे नाल भी वही होया, बच्चे हो गए। सिंस मेरे जेडे हस्बैंड सीगे वो अपने पेरेंट्स दे कल्ले ही बेटे सी, सो मेरे फादर इन लॉ दी
ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ 34-35 ਇਅਰਸ 올ਡ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲॉ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਠ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਨੌਕਰ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਖਾਲੀਪਨ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਲਿਆ ਪੀ ਲਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਐਂਡ ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਖਾਲੀਪਨ, ਅਨਹੈਪੀਨੈਸ ਜੀ ਫॉर नो रीजन ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਠ ਆਏ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੇ ਨਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਤੇ ਕਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੀ ਸੈਡ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, and he had a smile on his face. So ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮਮਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਗੋ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ 33 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 25 ਮੀਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਜ਼ਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਕੌਣ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਓਵਰਪਾਵਰਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ? I said ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮਮਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੀ ਹੋਊਂਗੀ, ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਹੀ ਬਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ, some kind of connection was being built, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਊਂਗੀ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਹੀ ਆਈ ਜਾਏ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਰ ਆਲ ਵੈਲ ਟੂ ਡੂ, ਚੰਗੇ
ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਪਲੇਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਖਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਫੈਂਸੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਕ ਆਈ ਕਿ ਸਾਧ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਤਿਆਰਾ, ਸਾਧ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖਣ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੂਰਖਤਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੀ would tell me ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ, she is hardly 30 something and ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਧਰ ਲਗਾਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਾਈ ਮਦਰ ਸੈਡ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। So he said ਕਿ ਨਹੀਂ, we have to go for this party, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, I can't go। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਊਂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ and I will come back as soon as possible। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਊਂਗੀ। ਸੋ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ and he said ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾ। ਸੋ he parked outside ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ 30-40 ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ 70 ਲੋਕੀ, ਐਂਡ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 3-4 ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਂਟ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਗਈ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਹਿਮ ਇਨ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ 4-5 ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਖੜੇ। ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਂ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਐਂਡ ਹੀ ਆਲਸੋ ਸੈਟ ਡਾਊਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਐਂਡ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਲੇਸ਼ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਲੁਕਡ ਐਟ ਹਿਮ ਐਂਡ ਆਈ ਸੈਡ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਹੀ ਸੈਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਗਏ।
मैं इंट्रोड्यूस नहीं किया कि कौन है कौन नहीं, यू नो। एनीवे ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਗਈ, बैठे रहना था वहां पे। सो आई वाज क्वाइट सरप्राइज। मैं क्या अच्छा फिर तो गलती हो गई, मैंने उठना नहीं चाहिए सीगा। एनीवेज ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੇਰਠ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ, ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲੈਬਨਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲੈਬਨਾਨ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਈ and I was very worried ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, because ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ he is not well at all। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਈ। ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆਫਿਸਰ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਫਿਸਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲੋ। ਤੇ ਸਰ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੇ ਕੈਪਟ ਇਨਸਿਸਟਿੰਗ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ शिव जी ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ व्रत ਰੱਖਦੀ, ਬੜੇ ਸਾਲ ਮੈਂ शिव जी ਦੇ व्रत ਰੱਖੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ शिव जी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੇਰਾ व्रत ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਪਲੇਟ ਹਿੱਟ ਰੱਖਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ शिवरात्रि ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੀਟ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ he is not well, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂ نو ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਚਲੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੂਟ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 10:30 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਛੋਟਾ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਬਾਹਰ ਆਏ। सुदामा कहते बहन जी गुरु जी तो अंदर चले गए। मैं कहा नहीं, मुझे गुरु जी से मिलना है। वो कहते कि बहन जी गुरु जी पाठ में चले गए और आपको पता ही है कि गुरु जी तो सब जगह है, आप यहीं से उनको प्रे कर दो, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी मैं इत्थे तुहानूं ये दसना चाहनी है कि देखो मेरी की सोच सी ਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਦਾਮਾ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨੇਚਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈਬਨਾਨ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸ ਲਿਵਰ ਹੈਜ਼ ਪੈਕਡ ਅਪ, ਮਤਲਬ ਲਿਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੀ ਵਿਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਵਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ US ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੈ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ। I was very worried. मैं लेबनान तो मैं इजराइल गई बिना अपने हस्बैंड ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ he was very ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੀ ਗਿਵਨ ਅਪ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਤੇ we will see what we can do, I will give you, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨੀਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ there was this St. George's Hospital ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸੇ ਮਤਲਬ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਪਰ ਮੰਨਣ ਹੀ ਨਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਸੈਡ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਵੀ ਵੈਂਟ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਓ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਮੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ I'll give you the true picture ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜੋ ਜਮਾ ਕਰਾਣੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਉਹ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਮਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਟ ਪੁੱਟਿਆਂ ਸਾਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੇ। ਐਨੀਵੇ ਮਾਈ ਮਦਰ ਇਨਸਿਸਟਡ ਤੇ ਉਹ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਚੱਦਾ ਜਿਹਾ, ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਕੀਨ ਟੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜੀ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਂਡ ਮਾਈ ਮਦਰ, ਮੇਰੇ ਮਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠੇ ਬੁੜਬੁੜਾਈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਹੂ ਇਜ਼ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਖਿਲਾਇਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬੋਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਤੇ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਦੁਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪੈਲਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੈਟਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਐਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਾਇਲੌਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੀਤ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮਾਨ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ। The next thing Guruji would say is, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਨ ਦਾ? And I would say, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। कहना अच्छा पी रहा? मैं कहना नहीं गुरु जी हाले तो नहीं पीना। अच्छा। फिर संगत जी एक दिन मैं गुरु जी दे कोलों जदों वापस गई ते मैं रात नूं सौ रही सी एंड टेंट दे विच सीगे असीं ते मैनूं इस तरह लगा जिवें टेंट दा जिहड़ा पर्दा जिहा है एकदम खुलदा है। मैं बिल्कुल सुत्ती पई सी ते मैं उस आवाज दे नाल उठ के बैठ के ते मैं अखां बंद कर लियां डर दे मारे ते मैं सुखमनी साहब दा पाठ करन लग गई ते एकदम मेरे अंदर जिथे कहंदे आ थर्ड आई हुंदी है बिल्कुल दोनों आईब्रोज दे विच उत्ते थोड़ा जिहा उत्ते इस तरह लगा मैनू अंदरों जिस तरह के कोई कैमरे दा जिहड़ा आई जी खुलदी है अपर्चर जिहा खुलदा है इस तरह खुलदा है ते उत्थे गुरु जी लाल चोले च बैठे ते मैनू कहंदे उठ जा हुण सुत्ती पई है। मैं उन्हें ठीक करन आया ते मैं होर डर के पाठ चूची करना शुरू कर दिता ते गुरु जी उत्थे बैठे रहे ते मैनू इस तरह दी स्मेल्स आनियां शुरू हो गई जिस तरह ऑपरेशन थिएटर च आउंदी है एंड थोड़ी देर मैं इस तरह पाठ करती रही ते गुरु जी उत्थे मैनू दिखते रहे एंड थोड़ी देर बाद वो अपर्चर जब बंद हो गया ते इस तरह जिस तरह एक हवा बाहर जाती है इस तरह बाहर हवा जी चली गई मैनू लगा एंड मैं थोड़ी देर बाद पाठ करते करते लेट गई ते मैं सौ गई। सवेरे उठी ते मैनू एक गल याद भी नहीं रही है अच्छी तरह। मैनू सी कि मैं गुरु जी नू देखिया है ते गुरु जी इस तरह सीगे बट समहाउ मेरे बैक ऑफ द माइंड चली गई गल। जदों मैं गुरु जी कोल पहुंची ते गुरु जी मैनू मुस्कुरा के कहंदे है फिर करता ना कल्याण ते द होल थिंग केम बैक टू मी। मतलब पूरी चीज मेरे अगे फिर तो आ गई ते
ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ करामात की गुरु जी ने, कितनी मेहर की गुरु जी ने, ते मेरे मुंहों सिर्फ ये निकलता है जी गुरु जी। असी इन्ने ना शुक्रे है ना। मैं एक्साइटमेंट नाल भी नहीं किया कि थैंक यू गुरु जी तुसी मेहर करती, गुरु जी मेरे ते होर मेहर करने वाला कोई नहीं। पर नहीं, मैं सिर्फ इन्ना क्या जी गुरु जी। ते गुरु जी ने मैनू अगों क्या जा ऐश कर। संगत जी माय हस्बैंड स्टार्टेड बिकमिंग बेटर। उन्होंने उस तो बाद पीना फिर शुरू कर दिता। जदों मैं गुरु जी को जाना, हुण गुरु जी ने मैनू यही पूछना, मैं कहना गुरु जी लाल जी नू मेरा मीत बना दो, ते गुरु जी ने मैनू अगों कहना मान मितनी की हाल मान दा? ठीक है गुरु जी, पी रहा? हाँ जी गुरु जी, पीन दे। स्टार्टेड थिंग वाज पीन दे, कुछ नहीं हुंदा। इस तरह गुरु जी मेरे हस्बैंड नू मैं बहुत कहना कि देखो गुरु जी ने तुहाडे ते मेहर करती। ओ मन्ने नहीं ना, मैनू कहन नहीं मैनू कुछ होया ही नहीं सी, मैं तो ठीक ही सीगा। यू नो देखो असी किस तरह दे हुंदे, पर अंदरों हौली हौली मनन लग गए कि हाँ मैनू गुरु जी ठीक करते हैं, होर कोई नहीं करता। इस तरह एक बारी असी गए गुरु जी को, ते गुरु जी सैर करके आए सीगे। मेरे हस्बैंड भी मेरे नाल सी, ते गुरु जी साइड बोर्ड पिया हुंदा सी उत्थे एक किचन दे वॉल दे नाल, ते गुरु जी उस साइड बोर्ड ते बैठे सी। ते असी गए ते मत्था टेकिया, ते मेरे हस्बैंड मेरे अगे सीगे। उन्होंने मत्था टेकिया ते गुरु जी ने इस तरह अपना हाथ हवा च कीता ते प्रसाद मेरे हस्बैंड नू दे दिता, ते मेरे हस्बैंड ने खा लिया एकदम। सो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस सी डिवाइन प्रसाद दा, गुरु जी दी मेहर। संगत जी इन्नियां मेहरां कीतियां गुरु जी ने कि बंदा उन्होंने किस तरह बयान कर सकता है, बयान नहीं कर सकता। जो परमात्मा दी मेहर है उन्होंने तुसी पर बयान नहीं कर सकते। इस तरह मैं तुहानू दसना चाहनी, एक दिन मैनू सपना आया, गुरु जी मैनू कहंदे है कि अपने चाचे नू लेके आ मेरे कोल। मैं अपने चाचा जी नू कह नहीं सकती सी कि तुसी चलो, बिकॉज वो भी बहुत यू नो स्टबन जे सीगे इन्हां चीजां दे विच। उन्होंने मेरे मम्मा नू छेड़ना, कहना भाभी जी तुसी कित्थे लगे फिरदे हो, है ना, एवें मगर लगे फिरदे हो संतां दे, कौन ने हो, इस तरह ही यू नो बहुत कुछ बोलते हुंदे सी वो भी। सो मैं डर दे मारे मैं क्या ते मेरे चाचा जी ने तो मेरे पीछे पै जाना है। ही इज गोइंग टू से कि तू भी यू नो मैनू ना कह तू। मैं नहीं क्या उन्होंने। ते फिर मेरे मदर एक बार उन्होंने को, मेरे चाचा जी उदों दिल्ली पोस्टेड सी, मेरे मदर उत्थे गए ते मेरे चाची जी नू उन्होंने क्या कि इस तरह है कि, सो शी वाज अ लिटिल इंटरेस्टेड। उन्होंने सोचा कि मैं जावां, ते मेरे कहने का मतलब थानू है वो भी फिर गुरु जी दे नाल जुड़े एंड इन्ना जुड़ गए फिर कि मैं थानू दस नहीं सकती। सो गुरु जी ने जिहदे ते मेहर करनी हुंदी है उन्हें गुरु जी आप अपने नाल जोड़ लेंदे। असी कौन है जो असी परमात्मा नाल जुड़ सकिए, परमात्मा ही सानू अपने नाल जोड़ सकता है। सो मेरा कहने का ये मतलब है कि संगत जी जो भी तुसी जुड़े हो गुरु जी दे नाल, तुहाडे ते ऑलरेडी गुरु जी दी मेहर है, क्योंकि उन्होंने तुहानू अपने नाल जोड़िया है। उन्हां दी मेहर करके ही तुसी उन्हां दे नाल हो, नहीं तो साडी की औकात है कि असी परमात्मा नाल जुड़ सकिए। संगत जी मैं तुहानू कुछ होर इंसिडेंट्स दसना चाहूंगी जेड़े के होए मेरे प्रेजेंस दे विच, मतलब मैं गुरु जी दे एक बारी मेरे मदर जदों भी जांदे सी ते शी वुड फील के जे सर्दियां आईयां कि गुरु जी नू साग पसंद है, मक्की दी रोटी पसंद है, ते उन्होंने बनवा के ते लैके जानी, यू नो कदी कदी लै जानी। सो एक बारी इस तरह ही मेरे को आए ते कहंदे बेटा तेरी जेड़ी मेड है बड़ी सोहनी
ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਮਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਗ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆਈ ਥਿੰਕ 50-60-70 ਰੋਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਸਾਗ ਸੀਗਾ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਗ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਨੀਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਗ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਓ। ਸੋ ਵੀ ਵਰ ਲਾਈਕ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਾਗ ਮਿਲਿਆ ਐਂਡ ਸਭ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਐਂਡ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਲਿਫਾਫਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟ ਨੇ, there's money in it। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਪੈਰ ਮਾਰਿਆ ਉਸ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਜਾ ਚਲੀ ਜਾ। ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਇਤਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਸ ਸੋ ਸ਼ੌਕਡ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਸਟੂਡ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਟੇਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਿੱਠਾ ਸੀ ਪਰ ਐਸਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰੇਗਰੈਂਸ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮਾਈਲਡ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਬਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਹਾਉ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭੂਕੰਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਅਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਸ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਜਦੋਂ
ਕੁਝ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਛੈਨਾ ਮੁਰਗੀ ਦੇ 2 ਡੱਬੇ ਕਿ 1 ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਗੇਮ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ ਜਾਂ ਖਾ ਲਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਡੱਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਭਰ ਕੇ ਦੇਣ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 7-8 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬਾ ਖਤਮ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡੱਬੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਣ ਤੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੜਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡੱਬਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ 2-4 ਛੈਨਾ ਮੁਰਗੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡੱਬੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਣ ਤੇ ਉਹ ਡੱਬਾ ਭਰ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੀਚਰ ਸੀ ਜੋ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। फिर मैं लेडीज ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ मैम हमको भी अपने गुरु जी से मिलाओ ना। मैं कहा चलो। सो एक बार इस तरह से दो मेरा ख्याल है 2 वैन्स बिग वैन्स वी टुक एंड मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। सो मैं उन्हें क्या, मैं क्या विमी तुम छोड़ के चले जाओ यार, तुम क्यों यहाँ पे हो, इट्स नॉट, why are you getting beaten every now and then, और फिर पुलिस भी आ जाती है, सब कुछ होता है। तो वो बड़ी दुखी सी। मैं क्या, मैं क्या तू जाके ना गुरु जी तो जो मंगेंगी ना तेनू मिल जाऊगा, तू मुंह खोल के ना मंगी, तू मन दे अंदर मंग ले, जे तू कह सकती है तो कह दे। सो जदों मैं गुरु जी कोल पहुंची, मैं मत्था टेकिया ते गुरु जी कहंदे फिर ट्रक भर के लेके आ गई आज। मैं क्या जी गुरु जी। फिर मैं बैठ गई ते कुड़ियां भी सब बैठ गई, दे ऑल सैट डाउन। ते गुरु जी ने विमी नू क्या मंग की मंगते हैं। संगत जी गुरु जी नू मैं ये कहंदे बहुत घट सुनिया होगा कि मतलब बहुत घट लोगों नू गुरु जी ने इस तरह क्या होना है कि मंग की मंगती, पर उन्होंने क्या कि मंग की मंगती है। उन्हें सिर हिला के क्या कुछ नहीं, उन्होंने अखा बंद कीतियां ते उत्थे बैठी रही इस तरह जिस तरह बेहोश हुंदी है, इस तरह ही बैठी रही। जदों लंगर का टाइम आया और मैं सोची जावां कुड़ी क्यों नहीं मंग रही ते कईयां ने होर गुरु जी नाल गल कीती ते मंगया कि गुरु जी ऐसे वैसे, ते गुरु जी ने सिर हिला दिता। ते जिस तरह असीं बाहर आए तो मैंने कहा कि मैं क्या विमी तुमने क्यों नहीं बोला गुरु जी को। कहती मैम मुझे तो गुरु जी दिखे ही नहीं, मेरे को तो वहां साईं बाबा दिख रहे थे, बहुत साईं बाबा दी भक्त सीगी। सो संगत जी गुरु जी ने कभी अपना स्वरूप तुहाडे उत्ते थोपण दी भी कोशिश नहीं कीती। तुसीं जिस परमात्मा दे रूप नूं तुसीं मनदे सी वो तुहानूं उस तरह बन के दिखा दिंदे सी कि देख ऐसी साडे गुरु।
मैं होर तुहानू ये कहना चाहनी है संगत जी कि तुसी किसे गुरु कोल चले जाओ, सब तुहानू कहणगे तू ऐ कर, तू ओ कर, तुसी इस तरह करोगे ते तुहानू परमात्मा मिलेगा। साडे गुरु जी सानू की कहंदे सी? कुछ नहीं, कुछ नहीं कहंदे सी। गुरु जी आ पाठ करिए, ओ पाठ करिए, कुछ नहीं, ऐश करो। पर तुसी अंदरों आप बदलदे सी। गुरु जी दी प्रेजेंस च तुसी आप ही बदलना शुरू हो जांदे सी। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ द्वेष ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ द्वेष ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। और मैं ये भी तुहानू कहना चाहनी है संगत जी, कई बारी साडे दिल चाहता है कि गुरु जी नू असीं मिले नहीं ते इसलिए गुरु जी दी साडे उत्ते किस तरह मेहर होएगी, पर ये बिल्कुल गलत चीज है। मेरे नाल कई इस तरह दे लोग जुड़े बाद दे विच, मतलब मैं उन्हां दे कोल गुरु जी दियां गल्लां कीतियां ते उन्हां दे उत्ते इन्नियां मेहरां होईयां, इत्थों तक कि एक लेडी है जिहदा बच्चा बहुत उहदी तबीयत ठीक नहीं सी ते डॉक्टर्स ने कहा सी कि इहदी हार्ट सर्जरी होएगी। द चाइल्ड वाज अबाउट 6 साल दा सीगा ते मैं उन्हें गुरु जी दे बारे दस्सिया ते ओह गुरु जी दे नाल इन्ना जुड़ गई ते जदों ऑपरेशन लई गए ते ओह डॉक्टर उन्हां नूं बुलाण बच्चे नूं अंदर आया ते वापस जाण लगा ते उस लेडी नूं डॉक्टर दी जगह गुरु जी दिखे एंड ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਜੀਆਈ ਚ ਉਹਨੂੰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਭ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੈ। कई बारी मन च आ जाता है कि गुरु जी तुसी किथे चले गए, बड़ा मन उदास भी हो जाता सी कि गुरु जी पता नहीं तुसी सानू क्यों छड्ड गए। असी तो सोचा सी साडे दे यंग जे गुरु जी ने ते साडी तां जिंदगी निकल ही जाएगी इन्हां दे नाल, पर नहीं, किस्मत च नहीं सीगा इस तरह कि असी गुरु जी दी फिजिकल रूप नूं हमेशा देख सकीए। सो इस तरह संगत जी गुरु जी हमेशा ही कहते होंदे सी कि तुसी आया करो। एक दिन इन्नियां लंबियां लंबियां लाइनां लगनगियां कि तुहानू मेरे दर्शन भी नहीं होणगे ते असीं सोचना कि गुरु जी की कहंदे, किन्नी लंबी लाइन लग जानी है ना। पर अज देखो तुसी कि की हाल है, उत्थे तुहानू 2-3 घंटे खड़े होना पैंदा है बिफोर यू कैन इवन गो इनटू बड़ा मंदिर। तो इस तरह एक बारी गुरु पूर्णिमा सी ते मैं उत्थे गई। हुण ਇਹ गंदी आदत कि जिथे एकदम जाओ ते तुहाडे गुरु तुहाडे सामने बैठे है, उत्थे तुहानू इन्ना वेट करना पे ते मैं उत्थे खड़ी रही, लाइन दे विच खड़ी रही ते बड़ी देर बाद मेरी टर्न आई। जिस तरह ही मेरी टर्न आई ते सेवादार उत्थे खड़े सीगे। हुण उन्हां दे भी हत्थ बस कुछ नहीं है जदों इन्ने लोग है ते जिस तरह मैं गुरु जी दे सामने आई ते उन्होंने मैंने कहा चलो आंटी, चलो आंटी, चलो आंटी। ते मैं दिल च ना मेरा इन्ना उदासी आ गई, मैं अखां चों आंसू आ गए। मैं कहा गुरु जी मैं तुहाडे कोल की आना है, मैंने तो इत्थे कोई खड़ा भी नहीं हो दिंदा तुहाडे कोल, हुण तुसी मेरे कोल आया करो, मैं नहीं तुहाडे कोल आ सकती। जिस तरह ये संगत जी मैं बाहर निकली है, एक सेवादार मेरे कोल आए, मैनू कहंदे आंटी तुसी अंदर बैठा है गुरु जी कोल, आओ मैं बिठावां। एंड मैनू वापस ले जाके ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਰਨ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਨ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਖੋਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਕਾਰ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀਡੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਲੈ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਉਂਗੀ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਫਟਾਫਟ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਹੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਝੰਜਟ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਪੁਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਜਸਟ ਮੇਕਿੰਗ ਫਨ ਆਫ ਮੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਐਸਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਘੁਮਾਈ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਵਗੈਰਾ ਐਂਡ SHO ਵਗੈਰਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ ਇਨ ਲॉ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਮਾ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਕੇ ਕਾਰ का, ਮਿਲ ਗਏ ਪੈਸੇ? ਮਤਲਬ ਹੀ ਵਾਸ ਮੇਕਿੰਗ ਫਨ ਆਫ ਮੀ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਖੂਨ ਸੀ ਉਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗੂੰਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ स्टेशन तो कॉल आती है कि मैम आप ना आ जाए, आपको पैसे वापस दे रहे हो। सो ए देखो ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਸੈਟਰਡੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੜੀ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਪਰ ਬੜੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲੀ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰਠ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮਾਨ ਦਾ? ਐਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੀ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ में कभी हिम्मत नहीं हुई सी कि मैं गुरु जी ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਹਿੰਮਤ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੀਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਫੈਲਟ ਸੋ ਗੁੱਡ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ परमात्मा मेरे कोल बैठे। उदों तो ਅਸੀਂ परमात्मा सोचते ही नहीं ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਆਪੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ
चोला छड़ देना है, या गुरु जी क्यों इस तरह कर रहे है, क्यों इस तरह क्या है। कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ मैं पंजाब चले जाना है, मैं दिल्ली नहीं रहना, मैं पंजाब चले जाना है, पर किसी ने कुछ समझ नहीं आया। पर जदों पता लगा कि गुरु जी ने अपना चोला छड्डता है, संगत जी सारे बहुत उदास सी, रो रहे सी, पर मैनू अंदरों पता नहीं क्यों उदों ना तो उदासी अंदरों आई, ना मैनू रोना आया। मैं उत्थे गुरु जी दे हजूर च बैठी रही, पर मैनू रोना नहीं आया। जदों गुरु जी का संस्कार भी होया, मैनू नहीं रोना आया, बिल्कुल रोना नहीं आया उस वक्त। नहीं तो मैं बड़े आराम नाल रो लैनी, मैनू उदों नहीं आया। समहाउ मैनू ये लगा कि गुरु जी तो किते नहीं गए, गुरु जी तो इत्थे ही है। उदों मेरे मन दे अंदर इस तरह की सोच सी। सो संगत जी, जे गुरु जी ने तुहानू अपने नाल जोड़िया है ते तुसी बहुत 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 भाग्यशाली हो। तुहाडे तुसी परमात्मा नाल जुड़ गए हो अपने आप, उन्हें जोड़ लिया तुहानू। तुहाडे उत्ते मेरा ही मेरा हैगियां, किसे गल दी तुहानू पिछे मुड़ के सोचण दी लोड़ नहीं। अपना बस अपना सब कुछ निशावर कर दो उस परमात्मा दे के। आई नो बड़ा मुश्किल है, जब साडे ते दुख तकलीफ आंदी है, असी बहुत जगह भजते हैं, पर तुहानू किते जाण दी लोड़ नहीं। तुसी उस मालिक नाल जुड़े हुए हो, वो तुहानू अपने आप तुहाडा बेड़ा पार लगाणगे। जय गुरु जी। गुरु जी दिया मेरा ही मेरा हुण सब संगत ते। थैंक यू संगत जी, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। संगत दे विच परमात्मा वसदा है। मेरा तुहाडे ते सब ते मेरा। जय गुरु जी।